हम राखत पातशाही दावा जा इत को जाग लो पावा। जुलाई महीने की 15 तरीक है जी, वरा 2025, दिन मंगलवार। स्टूडियो दियां घड़ियां दे मुताबक 12:01 होया जी न्यूयॉर्क समय के अनुसार, और खालिस्तान के समय की गल करनी होवे तां 9:31 होए जी रात के। मैं आप जी का होस्ट मनवीर सिंह दिल दीआं गहराइयां तो आप जी का स्वागत करता होया अज के प्रोग्राम दिल दीआं गल्लां दे विच आप सब का स्वागत करदा जी आखदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज का ये प्रोग्राम आ जिहड़ा हर रोज़ की तरह असीं लैके आप जी की सेवा दे विच हाजिर हाँ, और अज साडे प्रोग्राम का जिहड़ा विशा है वो रहेगा जी मीरी पीरी का सिद्धांत। मीरी पीरी का सिद्धांत ਅਤੇ उसकी व्याख्या। मीरी पीरी क्यों जरूरी है? मीरी पीरी का सिद्धांत है कि एक सिख दे लई ਇਹਦੀ ਕੀ महत्ता। कई बार साडे वीर पुछदे ने कि सिख नूं तां जिहड़ा कल्ला भगती मार्ग ते ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ते सिख दा तां ब्रह्मंड दे विच राज आ। सिख नूं तां गुरु साहब ने ब्रह्मंड का राजा बनाया, दुनिया का राजा बनाया। ये गल ठीक है, ये गल गलत नहीं है, पर खिते दे उत्ते जिहड़ी पकड़ है वो किन्नी मजबूत होनी चाहिए है, ये गल कित्थों आती है? असीं चलो मान लैंदे आ सिख नूं ब्रह्मंडी राज मिलिया, पर उस ब्रह्मंडी राज का संघर्षण जिहड़ा वो सिख ने लाना कित्थे आ? सिख दी जिहड़ी जीवन जाच है, गुरु साहब ने गृहस्थ जीवन नूं उत्तम जीवन बख्शिया। उस जीवन का जिहड़ा आला दुआला तुहाडियां रोज़ दियां जिहड़ियां क्रियावां ने, तुहाडा रहन सहन है, तुसीं जे इस मुहाशरे दे विच रहना, जिन्हां लॉज दे थल्ले रहना, क्योंकि समाज दे विच रहण दे कुछ नियम हुंदे ने। वो नियम वो सरकारां तय करदियां जिन्हां दे तुसीं अधीन हुंदे हो। ते सिख जे ब्रह्मंड का राजा तो वह राज के पक्षों किसी होर दे अधीन क्यों होवे? की अकाल तख्त साहब की सिरजना, फौजां की सिरजना, नगारे रखने, घोड़े रखने, किले बनाने, ये गुरु साहब के इशारे नहीं सिख नूं कि सिख ने अपना राज भाग सिरजना? फिर सवाल आ जाता जी कि गुरु साहब आप क्यों नहीं राज बना गए? जदों एक तख्त स्थापित कर दिता गया दिल्ली तख्त तो 2 फुट उच्चा रख के, तो फिर वो की है? वो राज भाग ही तो है। जदों अकाल तख्त साहब ते पहली बार है जिहड़ी सिरजना तो बाद गाई जाती है भाई नत्था ते बलवंत वालों कि उस 2 तलवारी वधियां, एक मीर दी एक पीर दी। सो मीरी पीरी का सिद्धांत तो सानू उत्थे ही गुरु साहब ने दे दिता, और पीरी जिहड़ी है वो भगती है। उस तो पहला जिहड़ी मीरी लिखी गई है ਉਹਦਾ मतलब यही है कि सिख ने ब्रह्मंड के राज करन तो पहला एक संघर्षण लाने की जिहड़ी जगह जिहड़ी सानू अकाल तख्त साहब के उत्ते अकाल का तख्त सुशोभित करके गुरु साहब जिहड़ी है कर गए ने, ਉਹਦੇ अधीन सिख ने रह के जिहड़ा वो राज करना है। इस करके सानू ये स्वरूप एक आकार गुरु साहब ने बख्शे ने, और श्री साहब की महत्ता जिहड़ी है उहनूं भी केवल चिन्ह दे वजों नहीं सानू वेखना चाहिए, क्योंकि श्री साहब जिहड़ी आ ये राज की प्रतीक है, ये स्वै रख्या की जिहड़ी आ प्रतीक है, ये मजलूम नूं जिहड़ी सिख ने रख्या देनी है उहदी प्रतीक है। तो जे असीं मीरी पीरी के सिद्धांत के मुताबक एक राज भाग ऐसा सिरज दईए कि जिहदे विच कोई मजलूम रहे ही ना। साडे कोल एग्जाम्पलां हन। पहला राज बाबा बंदा सिंह बहादुर होना ने कायम किया, उहदे विच मुजाहरियां नूं जिहड़ा वो जमीनां दे मालक बनाया।
ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਲ ਕਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੇ ਕੌਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸੀਗੀ ਐਜ ਏ ਸੰਤ, ਐਜ ਏ ਜਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ 16 ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 1920 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਅਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੋਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 57 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲੁਕਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਛੂਤ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਤੇ